جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته وأصحابه وأتباعه أجمعين كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العليم إلى حضرات أرواح. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العليم إلى حضرة روح نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا وارزق من أحب وأحسن إلينا في الدنيا زيارته. اللهم ارزقنا وارزقهم وارزق من ماتوا منا في الآخرة شفاعته. ولا تحرمنا ولا تحرمهم رؤيته وأوردنا وأوردهم حوله المورود واحشرنا وإياهم غدا تحت ظل لوائه المعقود. وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وآله وأهل بيته وعترته أجمعين. وإلى حضرات أرواح أصحاب البدريين والوحديين وسائر الشهداء والصحابة والقرابة كلهم أجمعين. وإلى حضرات أرواح أئمة المجتهدين والفقهاء المفسرين والشارحين والمحدثين والمصنفين من أهل السنة والجماعة كلهم أجمعين. وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا وأدد ديوننا ودمر أعداءنا واشف أمراضنا وحسن مراداتنا ومرادات من نحب وحسن إلينا يا محسن المرادات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل البركة والرحمة والنعمة فينا وفي أمورنا وفي هذا المجلس خاصة وفي هذا الأمر خاصة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإلى حضرات أرواح من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وسائر قاربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبرنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل النار ولا تجعلنا وإياهم من حطب النار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർ, ഈ ഞങ്ങളെ വാഴ് കാര്യക്രമ രണ്ടാമത്തെ നാളായിട്ടിടയുണ്ട്. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಎನ್ನ ನಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ್ರ ಚೊನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಲಕ ನಾನು ನಿಪಾಡ್ರೆ. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുടെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നാള് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പൊ നടക്കും. ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം പോണ്ടു.
ಬಾಕಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ 12 ತಾರೀಕು ತೋಲು 11 ತಾರೀಕು ತೋಲು ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12 ತಾರೀಕು ಬೃಹತ್ ಬುರ್ദ മജ്‌ലിസ് ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം ചന്തത്തിൽ നടത്തി തരണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്റെ ഉസ്താദ് ചോറ് വ്യവസ്ഥ ആക്കി തന്നെ ഞങ്ങളെ ഹമീദാക്ക കണ്ണൂർ, അതേപോലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോറ് വ്യവസ്ഥ ആക്കി തന്നെ മുഹമ്മദ് ആക്ക മേസ്തിരി, അയാൾക്കും എല്ലാവർക്കും സഹായ സഹകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം തരട്ടെ. ഖൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷം അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ലാസ്റ്റ് ദ്വാരക്കും ഓരോ സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചത്, നിങ്ങൾ കൊടുത്തത്, അതൊന്നും എല്ലാം പേരും നിങ്ങളെ വിഷയം എല്ലാം പഠിച്ചോണു കാണ്ട് നല്ല ആ ഒരു നീയത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇതാക്കിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാം അത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ആജാർ നമുക്ക് എപ്പോ മറക്കുകയല്ലേ സാധ്യമില്ല. ഞങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിക്ക് എന്തു വിഷയം അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നോണ്ടിന്ത് ഇപ്പ ഉഷാറില്ലാണ്ട് ഔത്തുല് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടു. അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തെയും അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദ്മാരൊട്ടിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ ബേനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മുഹമ്മദ് ആജാർ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കുക സാധ്യമില്ല. അയാള് ഇപ്പൊ ഉഷാറിന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ഈ സ്റ്റേജിക്ക് പറത്ത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അയാൾക്ക് ഈ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗലും സ്വന്തമായ ബഗലും അയാൾക്ക് സ്വാഗതം ചൊല്ലിടാം. ഇന്നലെ അയാളുടെ പേര് വിട്ടിട്ടു പോയത് മറന്നുപോയതായിട്ടിക്കിട്. അപ്പൊ ആരും അപരിപ്പറ പേര് ചൊന്നിട്ടില്ല, ആരും ബേജാറാക്കണ്ട. എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെട്ട പരിതാക്കറും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് സാരബദ്ധമായ നല്ലൊരു ഉപദേശം ചൊല്ലുകയായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് അൻസാർ ബുർഹാനി ഉസ്താദ് ഖതീബ് കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് കണ്ണൂർ ഐറ്റിക്കിട് വിഷയ സൃഷ്ടികർത്തനിಗೆ ചൊല്ലിയ വിഷയത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് വാദു ചെന്നു തരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗലും സൃഷ്ടികർത്തനെടകയും ചെന്ന വിഷയത്തിലേറ്റിക്കട് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗലും നന്റെ ബഗലും പ്രായത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ബഗലും സ്വാഗതം എന്നാണ് ചൊല്ലുടെ. ഉസ്താദിന്റെ മുത്താലിമിങ്ങും കീല് ദച്ചിറാറ് അങ്ങും അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ബഗലും നാണ് സ്വാഗതാക്കടെ. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ അധ്യക്ഷರು മുഹമ്മദ് ത്വാഹാജർ അയാളും സ്വാഗതം നാൻ ചൊല്ലെ. അതേപോലെ സൈനുദ്ദീൻ ആജാർ, പിന്നെ മുഹമ്മദ് ആക്ക, അബ്ദുൽ റൌഫ് അൽ കരീം ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ കാര്യദർശി, അതേപോലെ തന്നെ മാജി സെക്രട്ടറി ഇബ്ബാമാക്ക, പിന്നെ കരീമാക്ക, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഖതീബ് ഉസ്മാൻ സൈദി ഉസ്താദ്, ഇവിടുത്തെ മുഅല്ലിമീങ്ങ ഹംസ ഉസ്താദ്, അബ്ദുൽ ഉസ്താദ്, ആദം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദ്മാരുള്ളാർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് മുത്താലിമീങ്ങും പ്രായത്തെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നല്ലവരായ എല്ലാ ആൾമാർക്കും സമയത്തെ നീട്ടാണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചൊന്നിട്ടു സ്വാഗത ഭാഷണം നിപ്പാട്ട. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ഏറ്റവും സ്നേഹധരകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടത്തെ ദീനീ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദീർഘകാലം ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ സാജി അൽ ഫാദിലി അവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിനെ നല്ല ഒരു ദീനി ചുറ്റുപാടിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വഹാജി അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ, നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തീങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇൽമിന്റെ ഈ പൂന്തോപ്പിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിലും അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കണക്കാക്കിയ ജീവിതം അവന്റെ ത്വഅത്തിലായി അവന്റെ തൃപ്തിയിലായി ചെലവഴിക്കാൻ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിക്കിട്ടാൻ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഖബർ ജീവിതം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മെയും ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സൃഷ്ടികർത്തനടകെ എന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എത്ര മണി വരെ പ്രസംഗം? എത്ര മണിക്കൂർ വരെ ഇവിടെ? 11 മണി അല്ലേ? 11 മണി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് നമുക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വഅദ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കും വഅദ് നടത്താം. നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ വഅദ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിസരവാസികൾ പറയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ വഅദ് നടത്താത്തത് എന്ന്. അല്ലെങ്കിലും ആ മഹല്ലത്തുകാരൊരു ഉഷാറുമില്ല, ഒരു വഅദൊന്നും നടത്തൂല എന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ ഈ നസീഹത്ത്, നമ്മുടെ ഈ വഅദ്, നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം. ഒരു 10 കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മനുഷ്യരാകുന്ന നാം
വളരെ അത്ഭുതമാണ്. സദാസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയെ പറ്റിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ മലയാളം അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഡോങ്കിയാക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയെ ഡോങ്കിയാക്കി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുസ്താദേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹിനെ ഡോങ്കിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് സമമാ അള്ളാഹിനെ ഡോങ്കിയാക്കൽ? ഇതിനൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് നല്ല ചിന്തയും തഖ്വയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ വാഴ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദുആ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളപ്പ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ആമീൻ പറയണം. നമ്മളെല്ലാവരും നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. സൃഷ്ടികർത്തനടകെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലിയവൻ, എല്ലാ ശക്തിയേക്കാളും വലിയവൻ, ഏത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കാളും വലിയവൻ അല്ലാഹു ആണ് എന്ന് ബായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിസ്കാരം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ അറിയും. അത് വജ്ജഹതു വജ്ഹിയ ലില്ലദീ ഫതറസ് സമാവാതി വൽ അർള ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ വമാ അന മിനൽ മുശ്രികീൻ ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുകി വമഹ്യായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലാ ശരീക ലഹു വബിദാലിക ഉമിർതു വഅന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് വാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലാഹുവിനോട് കരാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉസ്താദേ അല്ലാഹുവിനെ ഡോഗിയാക്കുന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നതാവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള ചോദ്യം. തീർച്ചയാണ്, ഞാൻ തമാശ പറയുകയല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവേ എന്റെ മുഖത്തിന് ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നടിയിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ മുന്നടിയിക്കുന്നു. മുഖം ശരീരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ്. മുഖം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും രക്തവും മാംസവും മജ്ജയും എല്ലും എല്ലാം. എന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമങ്ങളുണ്ടോ ആ രോമങ്ങളെല്ലാം, എന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ലിറ്ററാണ് രക്തമുള്ളത് ആ രക്തങ്ങളെല്ലാം, എന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കേജി മാംസമാണുള്ളത് ആ മാംസങ്ങളെല്ലാം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോന്നും സ്വന്തം ഓരോരുത്തരും പറയുകയാ, അല്ലാഹുവേ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ച നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നടിയിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മുന്നടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നോട് ശിർക്ക് ചേർക്കുന്നവനല്ല. നീയാണ് രസം, അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇന്ന സ്വലാത്തി തീർച്ചയായും എന്റെ നിസ്കാരം, തീർച്ചയായും എന്റെ നിസ്കാരം, വനുസുകി എന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും. ഹജ്ജ് എന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഖഹാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്, വനുസുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും എല്ലാം. ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുകി
വമഹ്യായ എന്റെ ജീവിതം വമമാതി എന്റെ മരണം ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനിക്കാണ് ലോകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനിക്കാണ് എന്റെ മരണവും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരവും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവേ എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണ് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനാണ് ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ഹളക്കോട്ടക്കാരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണല്ല എന്ന് നാം അല്ലാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് സലാം വീട്ടിയാൽ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ വിഷയം നമുക്ക് പറയാം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടിയാൽ ഇവൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഹറാമിലേക്കല്ലേ ഹറാമിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ഔത്തുലൊക്കെ പള്ളിയിലേക്കെല്ലാം വന്ന ഉപ്പമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അർജന്റ് കാരണം എന്താ സീരിയലിന്റെ ടൈം ധാരാവാഹിന്റെ ടൈം നഷ്ടപ്പെടുമോ ചിലവർക്ക് വാർത്ത നഷ്ടപ്പെടുമോ ചിലവർക്ക് എന്തോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെ പലവർക്കും പല വിഷയങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ ഹറക്കാത്ത സകനാത്തുകളെയും ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടികർത്തനടകെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്ന് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നതോ എല്ലാം അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാവണം നമ്മുടെ ഓരോ നോട്ടങ്ങളും അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ ഓരോ കേൾവികളും അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ ഓരോ നടത്തങ്ങളും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ ഓരോ സംസാരങ്ങളും അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോന്നും അത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ആകുന്നുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ ശൈത്താനിനോട് തലാഖ് പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളോട് തലാഖ് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവിലേക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്കും അടുക്കാനുള്ള കാരണമാവണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളായാലും നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായാലും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരായാലും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരായാലും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരായാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായാലും ആരായാലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയിലേക്ക് അടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഊമനെ പിന്നെ ആരിലേക്കാണ് ഞാനും നീയും അടുക്കുക? ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഞാനും നീയും അടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന, നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അടുക്കുക? അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയിലേക്ക്
കടുക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവണം. ഒരു ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവ ഓരോന്നും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കേട്ടു. യഖൂലു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്തു പറയുകയാണ്. കാന ഫീമാ അഅതല്ലാഹു ലിമൂസ ബിൻ ഇമ്രാൻ, ഇമ്രാന്റെ മകനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ഒന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഫിൽ അൽവാഹി അശറത്തു അബ്വാബ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് നൽകിയ ഏടുകളിൽ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് നൽകിയ ഏടുകളിൽ പ്രധാനമായി 10 സെന്റൻസുകള്, പ്രധാനമായി 10 വരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 10 വരികൾ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ളതാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് നൽകിയ ഏടുകളിലെ ഒന്നാമത്തെ വരി, യാ മൂസ ലാ തുശ്രികിൻ നബി. ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുകയാണ്, ഓ മൂസ, എന്നെ കൊണ്ട് നീ ശിർക്ക് ചേർക്കരുത്, ഷൈഅൻ ഒരു വസ്തുവിനെയും എന്നെ കൊണ്ട് നീ ശിർക്ക് ചേർക്കരുത്. ഫഖദ് ഹഖൽ ഖൗലു മിന്നി, തീർച്ചയായും എന്റെ ഖൗല് സത്യമാണ്. ലതൽഫഹന്ന വുജൂഹൽ മുശ്രികീൻ, എന്റെ അധികാരത്തിനോട്, എന്റെ വിശേഷണങ്ങളോട്, എന്റെ പ്രവർത്തികളോട് തുല്യമായ ശക്തി, എന്റെ നാത്തിനോട് തുല്യമായ ശക്തി വേറെ ഉണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മൂസ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, ലതൽഫഹന്ന വുജൂഹുൽ മുശ്രികീങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് തീർച്ചയായും ഞാൻ കരിച്ചു കളയുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ലതൽഫഹന്ന വുജൂഹൽ മുശ്രികീന النار, മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തില്, അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫാത്തില്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഫഅലില് അല്ലാഹുവിനെ പോലൊരു തടി പിന്നൊരുത്തൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ, അല്ലാഹു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പിന്നൊരുത്തനും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ, അല്ലാഹുവിനുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അതുപോലത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ പിന്നൊരുത്തനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, തീർച്ചയായും നരകത്തിന്റെ തീ കൊണ്ട് അവരെ മുഖങ്ങളെ ഞാൻ കരിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം, അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ, മഹ്യായ എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണ് അല്ലാഹ് എന്നല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിർക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ശിർക്ക് വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശിർക്കേതാ, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ, അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ തരട്ടെ. ശിർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു അർത്ഥമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിലോ സിഫാത്തിലോ അഫ്ആലിലോ തുല്യമായ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ.
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ചില ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്, ചില ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കാറുണ്ട്. മൗലൂദ് ഓതുന്നവർ മുശ്രിക്കീങ്ങളാണ് എന്ന്, ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർ മുശ്രിക്കീങ്ങളാണ് എന്ന്. അവരോട് നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ പറയാനുള്ളത്, മൗലൂദ് ഓതുന്നവർ സുന്നിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്ത് പോലത്തെ ദാത്താണ് മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾക്കെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു മൗലൂദ് ഓതുന്നവനും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അള്ളാഹു ചിലവർക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കും. അത് ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ട വാസ്തവങ്ങളാണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൗലൂദ് ഓതുന്നത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്നും കൂടി ചേർക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ, നമുക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോ, നമുക്കൊരു സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോ, ആ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി പലരുടെയും അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ പോവാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് പോവാറുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന്, ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്, നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്റെ ബിസിനസ് ഒന്ന് തകരാറിലായ, ഗൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കൊരു തകരാറ് വന്ന ഉമ്മമാര് പലരുടെ അടുക്കലേക്കും പോവാറുണ്ട്, വാപ്പമാര് പലടുക്കലേക്കും പോവാറുണ്ട്. ഉമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാ, നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പേരുകളെ കൊണ്ട്, ഹദീസിൽ വന്ന ഖുർആനിൽ വന്ന ദിക്ർ ദുആകളെ കൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ പോവുക. അല്ലാതെ ശൈത്താനിനെ സേവിക്കുന്ന, ശൈത്താനിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാറ്റമന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവല്ലേ. അത് ശിർക്കാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ദുനിയാവിൽ അല്പം പ്രയാസം, ദുനിയാവിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാലെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, ദുനിയാവിലെ ഒരു വിഷമം സഹിച്ചാലെന്താ എന്റെ ഉപ്പ, നാളാഖിറത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കണ്ടല്ലോ. നാളാഖിറത്തില് യാതനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് സഹിക്കണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. 2 ദിവസത്തെ ദുനിയാവാ, 2 ദിവസത്തെ ദുനിയാവാ, 2 ദിവസത്തെ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കാലാകാലമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സുഖത്ത് കളയല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പോയിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടാ ഓനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാ, അവിടെ ഒരു വട്ടമുണ്ട്, ഓടെടുത്ത് പോയിക്കാം. ഇതിന്റെ എല്ലാം സമാവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഉമ്മമാർക്കെല്ലാം കൂടുതൽ മംഗലത്തിന്റെ ഔത്തില് വായതിന്റെ സദസ്സിലേക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഇതെന്നെ വിഷയ എന്ത് എനിക്ക് ആ കഷ്ടം ഉണ്ടായത്, ഈ കഷ്ടം ഉണ്ടായത്, ഉള്ളാളത്തിന്റെ അപ്പുറ സൈഡിലുള്ള ഒരു ബട്ടന്റെ മുട്ട പോയപ്പോ എല്ലാം സമായിട്ട്. ശിർക്ക് ചെയ്യല്ലേ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പോവണം, നല്ല ഖുർആൻ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെവരുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ പോകണം. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കള്ളന്മാരുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപാട് കള്ളം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, അത് നമുക്കും ബാധകമാണ്. അല്ലാഹു നാഫിയാൻ തരട്ടെ. രണ്ടാമത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗം മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വഷ്കുറുലി എനിക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്യുക. നിന്നെ എന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യുക.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തോ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ളത്, എന്തോ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സാണ് ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ളത്. ഓരോ മകനും അവന്റെ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ തരട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് നൽകിയ ഏടിൽ പറയുകയാണ്, വഷ്കുറുലീ വലിവാലിദൈക്. ഇത് നമ്മുടെ ഖുർആനിലുമുണ്ട് ഇതേ ആയത്ത്. ആദ്യം പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം നമ്മുടെ ഖുർആനിലുണ്ട്. അത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എങ്ങനെയാ അല്ലാഹുവിനക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക? ഒരുത്തൻ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്ന അവർക്ക് ടാങ്ക്സ് പറയും, കൈ കുടിച്ച് എല്ലായി. പിന്നെ എപ്പോഴേക്കും ഓനൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ മതി. ഓനെ കാണുമ്പോൾ എണിച്ച് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ഓനക്കുള്ള നന്ദിയായി. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനിക്ക് എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയുക? നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നന്ദി പറയണം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട്, കാതുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാല്, കൈ, വയറ്, ഗുഹ്യസ്ഥാനം, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത്. പറയാൻ വളരെ സുലഭമാണ്. വഷ്കുറുലി, എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക. ഞങ്ങളൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. വഷ്കുറുലി, എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നന്ദി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന്. നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടോ, കൈ കൊണ്ടോ, കാലുകൊണ്ടോ നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനിക്ക്? അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിനിക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുക. അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. രണ്ടാമത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്, വലിവാലിദൈക്, നിന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോട് നീ എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത്. റഈസുൽ മുഫസ്സിരീനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ പറയുന്നു, അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തിനൊരു വാക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് റഈസുൽ മുഫസ്സിരീനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ പറയുകയാണ്, വളർന്നു വരുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. ഉമ്മയിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി, നിന്റെ ഉമ്മയിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണം സഹോദരി. നിന്റെ ബാപ്പയിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്റെ പെങ്ങളെ, നിന്റെ ബാപ്പയിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിന്റെ വയസ്സായ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും നീ സേവിച്ച അള്ളാഹു നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വർഗമാ, സ്വർഗമാ, സ്വർഗമാ. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുകയാ, മൂസ, എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നന്ദി ചെയ്ത നാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കാക്കുന്നതാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തോ ഒരു പ്രതിഫലമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്ത, നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്ത, നിന്റെ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും ഹൃദയത്തെ നീ വേദനിപ്പിക്കാതെ, നീ വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്ന നീ കാരണമായി എന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ടുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാ, ഉഖീകൽ മതാലിഫ്, നാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കാക്കുന്നതാ. അവസാനിച്ചില്ല. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അയ്ഫലുക മിനൽ മഹാലികി
നാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കാക്കുന്നതാ. നിന്റെ വയസ്സിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വർദ്ധനവ് നൽകുന്നതാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുറെ കാലം ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ചെറിയ മക്കളാ മരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇന്നലെ പോലും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് 13-14 വയസ്സുള്ളൊരു പൊന്നുമോര് പുഴയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഇങ്ങനെ എത്ര പേരാ മരിക്കുന്നത്? നിന്റെ ആയുസ്സിൽ വർധന വേണമെങ്കിൽ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ ബർക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാഹു പറയുകയാ മൂസ നബിയോട്, മൂസാ, നിന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യണം മൂസാ. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ വാഴ കേൾക്കാൻ വന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അല്ലാഹു നാശങ്ങളിൽ നിന്നെ കാക്കണ്ടേ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ വർധന ഉണ്ടാവണ്ടേ. അങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും നീ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ മനസ്സ് നോക്കിക്കാതിരിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, നല്ലൊരു ജീവിതം നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉവൈസ് ഇബ്നു ആമിറുൽ ഖർനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എത്ര ചരിത്രങ്ങളാ ഖുർആനിൽ. 114 സൂറത്തുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ബഖറ. പശു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പശു ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു മോന് ഉമ്മാക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്ത കാരണത്താൽ ആ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശുവാണത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയാൽ തരട്ടെ. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, എനിക്കും നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ നന്ദി ചെയ്ത നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ജീവിതം നിന്നെ കൊണ്ട് ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ത്വയ്യിബ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്. ത്വയ്യിബ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ത്വയ്യിബ എന്നാണ്, നല്ല ഒരു ജീവിതം. ആർക്കത് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത? ആർക്കാ നല്ലൊരു ജീവിതം ആഗ്രഹമില്ലാത്ത? എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ പോണം, സൃഷ്ടികർത്തനടുകെ നമ്മൾ നടക്കണം. അതെങ്ങനെയാ? ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നന്ദി ചെയ്യാ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നന്ദി ചെയ്യാ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. പലരെയും പേടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ. എന്തേ കാരണം? മകന് ബാപ്പയെ അടിക്കുന്ന കാലം, മകന് ഉമ്മയെ ചീത്ത പറയുന്ന കാലം, മക്കള് ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന കാലം. വയസ്സാകുമ്പോ അവർക്ക് മരുന്ന് പോലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ ഒരാളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിന്ന് പലരെയും പേടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്തനടകെ പോവാതെ നമുക്ക് മാർഗമില്ല, അല്ലാഹുവിലേക്ക് പോവാതെ നമുക്ക് മാർഗമില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, വഅൻഖുലുക വഅഖ്ലിബുക ഇലാ ഖൈരിൻ മിൻഹാ. ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നല്ലോ, അതിനേക്കാളും നല്ല ഖൈറായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ മടക്കുന്നതാണ്, നിന്നെ ഞാൻ നീക്കുന്നതാണെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുനിയാവിൽ നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം തന്നിട്ട് ഈമാനോട് കൂടി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിന്നെ മരിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത്, വലാ തഖ്തുലിൻ നഫ്സല്ലതീ ഹറംതുഹാ. ഞാൻ
ഞാൻ കൊല്ലൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയ ശരീരങ്ങളെ നീ കൊല്ലാതിരിക്കല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ ഉൾവാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടുന്ന വിഷയമാ. എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാ പിന്നൊരു മുസ്ലിമീനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുകയാ, ഞാൻ കൊല്ലൽ ഹറാമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യരെയോ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഞാൻ കൊല്ലൽ ഹറാമാക്കിയതിന്, ഞാൻ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തിൽ എത്ര കലാപങ്ങളാ നടന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു നമ്മോട് പൊറുക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? വളരെ ഗൗരവത്തിലല്ലേ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചിട്ട് ആഖിറ ലോകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്നോരോ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടാ നടക്കുന്നത്. എന്തിനാ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ച് നടക്കുന്നതെന്നറിയോ? അന്യ മുസ്ലിമിന്റെ, അയൽവാസിയായ മുസ്ലിമിന്റെ, നാട്ടുകാരനായ മുസ്ലിമിന്റെ, അടുത്ത നാട്ടുകാരനായ മുസ്ലിമിന്റെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഒരു മുസ്ലിം പിന്നൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചില നാമധാരികളായ മുസ്ലിമീകള് ആയുധം പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുകയാ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കൊല്ലുകയാ, പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊല്ലുകയാ, അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കൊല്ലുകയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തന്ന ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു തന്ന നിയമത്തുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയതിനെ നീ എങ്ങാനും കൊന്ന അല്ലാഹു പറയുകയാ, ഭൂമി വിശാലമായിരിക്കെ തന്നെ നിന്റെ മേലിൽ ഭൂമിനെ അല്ലാഹു ഗുഡ്സാക്കുന്നതാ. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ തരും അല്ലാഹു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം അല്ലാഹു പറയുന്നത്, എന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിന്നെ നരകത്തിൽ ഞാൻ വലിച്ചെറിയും എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എങ്ങാനും നമ്മോട് ചൊടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയോ, നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോ, നമ്മുടെ അയൽവാസികളോ, നാട്ടുകാരോ, കുടുംബക്കാരോ, സംഘടനക്കാരോ ദേഷ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ, ഉമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ട കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും, ബാപ്പ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും, ഉസ്താദുമാര് മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട്, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ദേഷ്യപ്പെട്ട പിന്നെ രക്ഷയില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ, പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമയാണവനെ. അവനെങ്ങാനും നമ്മോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അവനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓശാരമായി തന്ന ഈമാനുണ്ടല്ലോ, ആ ഈമാൻ അവൻ വാപസ് എടുക്കും. അതാ അല്ലാഹുവിന്റെ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈമാൻ വേണല്ലോ. ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈമാനാ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹു
അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ കാതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്? ഇതേ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പേപ്പറിലൂടെ വായിച്ചതല്ലേ ഇത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു പറയുകയാ, ഞാൻ കൊല്ലൽ ഹറാമാക്കിയവർ നിങ്ങളെങ്ങാനും കൊന്നാൽ, ഞാൻ കൊല്ലല് ഹറാമാക്കിയവരെ നിങ്ങളെങ്ങാൻ, ഞാൻ കൊല്ലല് ഹറാമാക്കിയവരെ നിങ്ങളെങ്ങാനും കൊന്നാ എന്റെ ദേശം കൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമെന്ന് അല്ലാഹുവാ പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവാ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഞാനും നീയും ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഉടമ്പടി. അല്ലാഹു വന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്ത ഇന്നക ലാ തുഖ്ലിഫുൽ മീആദ്, ഉടമ്പടിക്കെതിരെ ചെയ്യുന്നവനല്ല അല്ലാഹു. പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാ അല്ലാഹു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തയ്യാറാവ്. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നാലാമത് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ്. നമുക്ക് അനങ്ങിയാലുണ്ട് ഒരു സത്യം ചെയ്യല്. നിന്റെ കൽത്താനുണ്ട്, ഉമ്മാന്റെ കാലത്താണ്. അങ്ങനെ രണ്ടും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്റെ പഠിച്ചു റബ്ബാണ് സത്യ, ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലേ? അള്ളാഹുവിന് സത്യം ചെയ്യും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, ലാ തഹ്ലിഫ് ബിഇസ്മി, എന്റെ പേര് കൊണ്ട് നീ സത്യം ചെയ്യരുത്. കാദിബൻ വലാ ആസിമ, കളവ് പറയുന്നവനായിട്ടും കുറ്റക്കാരനായിട്ടും എന്റെ പേര് കൊണ്ട് നീ സത്യം ചെയ്യരുത്. ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാ, വാസ്തവത്തിൽ ആ കാര്യം മോന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാം, വല്ലാഹി അള്ളാഹാനാണ് സത്യം, ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം? അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നമുണ്ട്. അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ്, എന്റെ പേര് കളവിന് വേണ്ടിയോ കുറ്റത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരാൾ സത്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അവനെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല. അവനെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല. ശുദ്ധീകരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിട്ട് പോവാനും സാധ്യമല്ല. നമ്മള് മരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? കുളിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. കാലുമലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി കടത്തിയിട്ട് വയറിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉയിഞ്ഞിട്ട് വയറ്റിലുള്ള കൽമശം വേണ്ടാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കലാ പരിപാടി. തന്നെ പരിപാടി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ നേരിടേണ്ട രംഗാണത്. അള്ളാഹു നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വലിയ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ്. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, അവനെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല, വലാ ഉസക്കി, അവനെ ഞാൻ സംസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും പുറത്തു കൊടുക്കൂല. വലാ ഉസക്കി, ശാരീരിക ശുദ്ധി ഞാൻ അവനെ വരുത്തൂല, ആത്മീയ ശുദ്ധിയും ഞാൻ അവനെ വരുത്തൂല. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ്, തീർച്ചയായും ഞാൻ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കില്ല, തീർച്ചയായും ഞാൻ അവനെ സംസ്കരിക്കുകയില്ല. മല്ലം യുനസ്സിഹുനി, എന്നെ സംസ്കരിക്കാത്ത ഒരുത്തനെ ഞാൻ സംസ്കരിക്കുകയുമില്ല.
വമല്ലം യുഅല്ലിം അസ്മാഇ, എന്റെ പേരുകളെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനെ ഞാൻ സംസ്കരിക്കുകയില്ല, ശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ഹറാം ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങളോട് അല്ലാഹു താക്കീത് നൽകുകയാ. നിന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കില്ല, നിന്നെ ഞാൻ സംസ്കരിക്കുകയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലാഹു നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ആരാ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനുമുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് കളവ് പറയല്ലേ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അഞ്ചാമത് അല്ലാഹു പറയുന്നത് വലാ തഹ്സുദിന്നാസ്, ജനങ്ങളോട് നീ അസൂയ വെക്കരുത്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ, സൃഷ്ടികർത്തനടയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഞാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അടുക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജനങ്ങളോട് അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ? നഞ്ച് അല്ലേ? ഒട്ടകിച്ച്, നിങ്ങളെ കന്നഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒട്ടകിച്ച്. വേറെ ഒരുത്തനക്ക് ഒരു നിയമത്ത് കിട്ടുമ്പോ അത് നീങ്ങിക്കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനെ അസൂയ എന്ന് പറയുക. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണിത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയം മലീമസമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോടുള്ള വിദ്വേഷം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വലാ തഹ്സുദിന്നാസ അലാ മാ ആതൈതുഹും മിൻ ഫളി, എന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ നീ അസൂയ വെക്കരുത് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. ഫഇന്നൽ ഹാസിദ അദുവ്വുൽ ലിനിഅമതി, തീർച്ചയായും അസൂയ വെക്കുന്നവനെ എന്റെ നിഅമത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തോ ഒരു വാക്കാണിത്, എന്തോ ഒരു ഗൗരവത്തിന്റെ വാക്കാണിത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തോ ഒരു ഗൗരവത്തിന്റെ വാക്കാണിത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന വാക്കാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഫഇന്നൽ ഹാസിദ അദുവ്വുൽ ലിനിഅമതി, തീർച്ചയായും അസൂയ വെക്കുന്നവനെ എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ, എന്റെ കാരുണ്യങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റാദ്ദുൽ ഖലായി, എന്റെ ഖലാഇനെ തട്ടി മാറ്റുന്നവനുമാണവനെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തോ ഒരു വാക്കാണിത്, എന്തോ ഒരു വാക്കാണിത്. എന്റെ ഖലാഇനെ തട്ടി മാറ്റുന്നവനാണവനെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കിയതാ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അത് കിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസൂയയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലാഇ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആ കാര്യം നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ, നീ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലാഇനോടാ തർക്കിക്കുന്നത്, നീ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലാഇനോടാ മത്സരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു പറയുകയാണ് റാദ്ദുൽ ഖലാഇ സാഖിത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സാഖിത്തുൽ ഖിസ്മതി, ഞാൻ മുഹ്റിച്ച് കൊടുത്തതിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവനാണവര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ അയൽവാസിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയ, എന്റെ അയൽവാസി ഒരു കാറ് വാങ്ങിയ, എന്റെ അയൽവാസി നല്ലൊരു വീട് വെച്ച, എന്റെ അയൽവാസിക്ക് നല്ലൊരു കച്ചവടമുണ്ടായ, എന്റെ കൂട്ടുകാരന് നല്ല ഒരു ജോലി ഉണ്ടായ, അത് നീങ്ങിപ്പോവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള വാക്കാ അല്ലാഹു പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ
ശത്രുവാണ് നീ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലാഇനെ തട്ടി മാറ്റുന്നവനാണ് നീ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുത്തതിനോടാണ് നീ ദേഷ്യം വെക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ നിന്റെ സഹോദരനോടല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലാഇനോടാണ് നീ അസൂയ വെക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ ആ മനുഷ്യനോടല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ അസൂയ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഈ ദുനിയാവിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നടന്ന കൊല, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ 2 മക്കള് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കൊല നടത്തിയല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കൊല ഇവിടെ ഉണ്ടായത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതുകൊണ്ടാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്ലീസ് സുജൂദ് ചെയ്യാതെ പിന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാ. കാരണം അസൂയയാ. അസൂയയിലൂടെയാണ് കിബറുണ്ടാകുന്നത്, അസൂയയിലൂടെയാണ് ദേഷ്യമുണ്ടാകുന്നത്, അസൂയയിലൂടെയാണ് കൊലയുണ്ടാകുന്നത്, അസൂയയിലൂടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അസൂയയിലൂടെയാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞാൻ നിങ്ങളും കേട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ടല്ലോ, കേരളത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നൊരു വാർത്ത. എന്താണ് ആ വാർത്ത എന്നറിയോ? ഒരു വീട്ടിലേക്ക് 2 പെൺമക്കൾ, 2 ആൺമക്കള്, 2 പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യക്ക് വീട്ടിൽ നല്ലോണം പരിഗണനയാ, അനിയന്റെ ഭാര്യക്ക് വീട്ടിൽ പരിഗണനയില്ല. കാരണം ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യൂ, ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ ചെന്നതുപോലെ ഉമ്മ ചെന്നതുപോലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് അവളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് വീട്ടുകാർക്ക്. ഇവളാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും കടന്നുറങ്ങും, രോഗവും മറ്റുമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ സ്നേഹം കുറവാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അനുജന്റെ ഭാര്യ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങള് ഇന്നിതാ സത്യമാവുകയല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ദേശത്ത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടാട്ട് തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയിട്ട് തിരുമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ് നനക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് തൊട്ടിലിൽ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ആ തട്ടസിച്ച് കരയുകയാ, എന്റെ പൊന്നുമോനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അട്ടഹാസം കേട്ടപ്പോ അയൽവാസികളൊക്കെ വന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയാ, നടക്കാൻ പോലും പ്രായമായിട്ടില്ല, 6 7 മാസമായിട്ടുള്ള പുഞ്ചിരിങ്ങനെ മുഖത്ത് തൂകുന്ന ചെറിയൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞാ. ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് കാണാതായത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് കുട്ടികളെടുത്ത് പോവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ സംശയിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ പരിസരം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിന്റെ മുമ്പാകത്തുള്ള കിണറിലൊരാ കുട്ടി കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പോലീസ് വന്ന് അന്വേഷണമായി. ചില സംശയങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഈ അനുജന്റെ ഭാര്യയോട് ശക്തമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അവള് പറഞ്ഞത്, ഞാനാണ് കുഞ്ഞിയെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ന് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഈ വീട്ടില് എനിക്ക് പരിഗണനയില്ല, എല്ലാ നിലക്കും പരിഗണന അവൾക്കാ. അതുകൊണ്ട് അവളോടുള്ള പ്രതികാരം ഞാൻ തീർത്തതാണ് എന്ന് ഇവള് പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതര് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും.
പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസൂയ ഈമാൻ നശിപ്പിക്കൂ. അസൂയ നരകത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാ, അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിക്ക് തടസ്സമാ അസൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അസൂയ വെക്കല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അസൂയ വെക്കല്ലേ. എന്തോ ഒരു ഗൗരവമാ. ഇന്ന് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ കളി തുടങ്ങി പിന്നെ കാണാം അടിപിടി കാണുന്നുണ്ട്. കളി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഡാമ്പക്ക് പിന്നെ അടിപിടി കാണാം. ബാറ്റും ബോളും വിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കാണും, ഭയങ്കര അടിപിടി. അല്ലെങ്കിൽ കബഡി കളിക്കും, ഫസ്റ്റ് നല്ല ഇഖ്ലാസിൽ കളി തുടങ്ങും, പിന്നെ അത് അടിപിടിയാവും. അതെന്താ? അസൂയാണ്. ഓനിങ്ങനെ സിക്സ് അടിക്കുമ്പോ ഇവനക്ക് സിക്സ് അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഓനോട് അസൂയ. ഓനിങ്ങനെ 2-3 ആൾക്കാരെങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോ ഇവനോട് അസൂയ. അപ്പൊ ഓൻ അറിയാതെ ഓന്റെ മർമ്മത്തിൽ ഒരു കുത്താണ്ട് കൊടുത്തു, ഓനവിടെ കടന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഹൃദയത്തെ മലീമസമാക്കി അസൂയയും വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെങ്ങനെയാ എന്റെ ജീവിതം അല്ലാഹുവിനിക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, എന്റെ മരണം അല്ലാഹുവിനിക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസൂയ വെക്കല്ലേ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അസൂയ വെക്കല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബിയോട് പറയുകയാണ്, മൂസാ നബിയേ നിങ്ങളെങ്ങാനും അസൂയ വെച്ചാ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനെയാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം വെക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസൂയ വെക്കല്ലേ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു അവസാനം പറയുകയാ, എന്റെ ഒരു അടിമക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവനോട് നീ അസൂയ വെച്ചാ അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പേരിലോ അവന്റെ വീടിന്റെ പേരിലോ അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിലോ ഏത് പേരിലാണെങ്കിലും ശരി നീ അസൂയ വെച്ചാ ഫലസ്തു മിന്നു വലൈസ മിന്നീ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവാം, രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അസൂയയുടെ രഹസ്യങ്ങള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കമ്മിറ്റിക്കാരിൽ വരെ നാട്ടിൽ മഹാസഭ നടക്കുമ്പോ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ആവാൻ വേണ്ടി അസൂയ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു പറയുകയാ, താക്കീതാണ് മോനെ, താക്കീത. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന എന്റെ മുഅ്മിനോട് ഞാൻ പറയാ, നീ അസൂയ വെച്ചാ അല്ലാഹു ഒരാൾക്കൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ആ സ്ഥാനത്തിന് നീങ്ങിക്കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നീക്കാൻ വേണ്ടി നീ പണിയെടുത്ത അല്ലാഹു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഫലസ്തു മിൻഹു വലൈസ മിന്നീ. പറയുകയാ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്തോ ഒരു ഗൗരവത്തിന്റെ വാക്കാ. ഫലസ്തു മിൻഹു, അവനിൽ ഞാനില്ല, വലൈസ മിന്നീ, എന്നിൽ അവനും ഇല്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. സൃഷ്ടികർത്തനടകെ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അസൂയയെ കുറിച്ച് നല്ലോണം ചർച്ച ചെയ്യണം. വലിയൊരു വിഷയമാണത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വളരെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത്, നീ നല്ല ബിരിയാണി ചിക്കനൊക്കെ കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കത്തുന്ന വിറക്, തീയിൽ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കോല് വെക്കുമല്ലോ. കോല് വെച്ച് അതിങ്ങനെ തീ കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ കോല് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ, അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കോല് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് തീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കത്തി 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 ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ കോല് ഇല്ലാതെയാവും. എന്നതുപോലെ നീ അസൂയ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈമാൻ ഇല്ലാതെയാകും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, ഫലസ്തു മിൻഹു വലൈസ മിന്നീ. നീ എന്നിലും ഇല്ല, ഞാൻ നിന്നിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഒരു കാരുണ്യവും അവനിക്ക് ലഭ്യമല്ല. അത്രയും വലിയ ഗൗരവമാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്താണ് ശരിക്കും പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നെഞ്ച് ഒട്ടകിച്ച് ഇങ്ങനെ പലതും പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയാലും തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ
അല്ലെ? നല്ലോണം ഉണ്ടാകും. അത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യമാരെ ചന്തത്തിൽ പോകൂല, അല്ലെങ്കിൽ മാമിനോട് കലാട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കാക്കാനോട് കലാട്ടെ, ഒക്കെ അസൂയാണ് കാരണം, വേറൊന്നുമല്ല. ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലൊരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ അസൂയാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ കാരണം അസൂയയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആറാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, നീ നിന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത ഒന്നിരിക്കല് സാക്ഷി നിൽക്കരുത്, നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനപ്പാടമിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിന് നീ സാക്ഷി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സുറുമക്കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നീ സാക്ഷി നിൽക്കരുത്. ലാ തശ്ഹദ് ബിമാ ലാ യഈസമുക വഹഫലുഹു അഖലുക വയഖിറു അലൈക ഖൽബുക. അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു നാഫിയാൽ തരട്ടെ, കള്ളസാക്ഷ്യം നിൽക്കുക, കള്ളസാക്ഷ്യം നിൽക്കുക. ഇന്ന് കോടതികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അധികവും കള്ളസാക്ഷ്യങ്ങളല്ലേ? നമുക്കറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിലും കർണാടകയിലൊക്കെ നല്ല ശോഭിച്ചു നിന്നിരുന്നൊരു പ്രാസംഗികന് അബ്ദുൽ നാസിർ മഹദിന്, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര കൊല്ലങ്ങളാ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത് കേവലം ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യമാ കാരണമായത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കള്ളസാക്ഷ്യങ്ങള് കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരിക്കലും നീ സാക്ഷി നിൽക്കരുത്. അല്ലാഹു പറയുകയാ, നീ അങ്ങനെ സാക്ഷി നിന്നാ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ദിവസോ ഈ ദുനിയാവിൽ സാക്ഷി നിന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിസ്താരണമായിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാ. അല്ലാഹു പറയുന്നത് കണ്ടോ, അസ്അലുഹും അൻഹാ സുആലൻ ഹഫീസാ. അല്ലാഹു പറയുകയാ, നീ ദുനിയാവിൽ കള്ളസാക്ഷ്യം നിന്നാ, ദുനിയാവിൽ നീ കള്ളസാക്ഷ്യം നിന്നാ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പകല് രാത്രിയിലേക്ക് ഏത് വിധേനയാണോ പോകുന്നത് അതേ രൂപത്തില് പിന്നെ ഞാൻ ഹിസാബ് നടത്തും, ചോദ്യം നടത്തുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. അതുകൊണ്ട് കള്ളസാക്ഷ്യം നിൽക്കല്ലേ. ഏഴാമത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മൂസാ നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, വലാ തസ്രിഖ്, നീ കക്കരുത്, കളവ് നടത്തരുത്, നീ കളവ് നടത്തരുത്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗമാ നീ കളവ് നടത്തരുത്. എന്തോ ഒരു വാക്കാണ്, ലാ തസ്രിഖ്, നീ കള്ളനാവാൻ പാടില്ല, നീ കള്ളനാവാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് സ്വന്തം ഔത്തുലെന്ന കള്ളന്മാര്. ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2 കുടുംബക്കാർ വന്ന് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, വീട്ടിൽ വെച്ച് 1.5 ലക്ഷം രൂപ കാണാനില്ല. ഒരുത്തനെ ചൂണ്ടിക്കാണുന്നത് ഇവ മാത്രം ആ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഓൻ പറയുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താ ചെയ്യാ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ വേറൊന്നും മാർഗമല്ല. വലാ തസ്രിഖ്, നീ കക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. അത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. എന്തിനാ നീ കട്ടിട്ട് പൈസക്കാരനാണ്? അത് ഒരു നിലക്കും നമ്മളിപ്പോ കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, അങ്കടി ബീഗിട്ട് പോയ സമയത്ത് അതിന്റെ ലോക്ക് തുറന്ന് പൈസ എടുക്കുക, അത് മാത്രല്ല കക്കല്, കുറെ കക്കലുണ്ട്. ചില കക്കല് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, ആദ്യമൊക്കെയുള്ള കക്കലുണ്ട്. പണ്ടൊരാൾ ഗൾഫിക്ക് പോയിട്ട് അറബിനോട് പറയത്ര 10 ദിർഹം എടുത്തുക്കണു. അറബി മലയാളം അറിയില്ലല്ലോ. ഇവൻ വിചാരിച്ച് എന്താണ്, അറബിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാണ് ഞാനിത്. ഇവനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയും, ഞാൻ 10 ദിർഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറബി ഇങ്ങനെ തലാട്ടു, എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിയില്ല. കേരളക്കാരന് ഈ മലയാളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം എന്നും 10 ദിർഹം കിട്ടുകയല്ലേ. ഇവരിങ്ങനെ ഈ 10 ദിർഹം ഞാൻ എടുത്തു പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലേ, 10 ദിർഹം ഞാൻ എടുത്തു പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല, ഇവരിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അറബിക്ക് ഈ വാക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചു. ഈ 10 ദിർഹം ഞാൻ എടുത്തു, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഈ വാക്ക് അറബിക്ക് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു, മലയാളത്തിൽ പറയാൻ. അപ്പൊ മലയാളം അറബി അറിയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ഈ മലയാളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ അറബി മറ്റേ അറബിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ 10 ദിർഹം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ 10 ദിർഹം എല്ലാ ദിവസവും എത്ര ദിവസം, എത്ര കൊല്ലായി, 8-10 കൊല്ലായി ഇവൻ ഈ വാക്ക് പറയാന്നുണ്ട്. 10 ദിർഹം എടുത്ത് എത്ര വലിയ വിശക്കാരനായിട്ടുണ്ടാവും.
വലിയ വിഷക്കാരനായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ കൈക്കണ്ട് പിടിച്ചു, അവന്റെ കൈക്കട പിടിച്ച് ഈ 10 ദിർഹം എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടൂല, 5 ദിർഹം എടുത്തല്ല പൊരുത്തപ്പെടൂല, എല്ലാവരും എന്റെ മുന്നിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മുന്നിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓന് ഇവിടുന്ന് വെക്കുക, എല്ലാ ഒത്തുക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, എല്ലാ ഒത്തുക്ക് കടത്തിയില്ലേ? പെഞ്ഞായി മക്കൾ നല്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഹറാമില് വളർന്ന പെഞ്ഞായി മക്കളെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ആ ഹറാമ് തിന്നിട്ട് വളർന്ന ആ ഭാര്യന്റെ മക്കളെ, ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അറബി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അറബി പറഞ്ഞു അവസാനം, നീ ഇത്രല്ല എന്റെ ഒരുപാട് സ്വത്ത് കട്ടെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അത് വെക്കാനില്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഖിറത്തിൽ അള്ളാഹു എങ്ങാൻ എനിക്ക് സ്വർഗം തരാണെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പകരമായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ നാട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം പറയാറുണ്ട് നാട്ടിൽ. സ്വർഗം വിറ്റ ആളാണ് ഇയാള്. വേറെ വഴിയില്ല. 10 ദിർഹം ഇങ്ങനെ ഈ 10 കൊല്ലക്കാലം കട്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇയാൾക്ക് ഒരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വർഗം. അവന് നാട്ടിൽ പോ, ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെയുള്ള ആൾക്ക് ഇത് കാണുമല്ലോ, അത് പറഞ്ഞ് പരത്താൻ പാടില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ നാട്ടിലാകെ പാട്ടായി സ്വർഗം വിറ്റ ആള്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളവ് നടത്തുക, സ്വർഗം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കളവ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാര്, അല്ലാതെയും കളവ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാര്. ഒരു മണൽ തരി പോലും കക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു മണൽ തരി പോലും കക്കാൻ പാടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മഹാന്മാരൊക്കെ ഒരാളുടെ സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിട്ട് പിന്നൊരാളുടെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാലൊന്ന് കൊടിയും. അഥവാ ഓന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള മണൽ തരി എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് പിന്നൊരുത്തന്റെ ബൾപ്പിലേക്ക് അത് പോകുമോ? അത്രയും സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോകും. അല്ലാഹു നാഫിയാൻ തരട്ടെ. ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചനയുടെ വീടാണ്. ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോ കക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കട്ടിങ്ങാണ്ട് പിശക്കാരനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങാണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാ. വളരെ തെറ്റാണ്, വളരെ വലിയ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇതൊരു നല്ല രാത്രിയാണ്, നല്ല രാത്രിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എത്ര ഉമ്മമാരുടേതാണ് മംഗലത്തിന് പോയ ഹാളിൽ നിന്ന് ബംഗാറ കാണാതായത്. ഞാൻ അറിയുന്ന തന്നെ ഒരു ആചാര്യരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ 25 പവന്റെ മാലയാ കാണാതായത്. എന്താ കാരണം? ബംഗാറ ബാഗിൽ വെച്ച് കണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ കാണും, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. സെൽഫിന്റെ വിരാന്താണല്ലോ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരും അടുത്ത് മൊബൈലാണ്, വലിയ മൊബൈല്, സെൽഫിയും ക്യാമറയും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാഗിൽ സ്വർണ്ണം കാണാനില്ല. ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്, ഇങ്ങനെ കക്കുന്ന അവസ്ഥ. അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, വലാ തസ്രിഖ്, കക്കരുത്, കക്കരുത്. അതിനോട് കൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, വലാ തസ്നി ബിഹലീലതി ജാരിക, നിന്റെ അയൽവാസി പെണ്ണുമായി നീ വ്യഭിചരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. രണ്ടും മാടെ കൂട്ടി പറയുകയാണ്, വലാ തസ്രിഖ്, നീ വലാ തസ്രിഖ്, നീ കക്കരുത്. വലാ തസ്നി ബിഹലീലതി ജാരിക, നിന്റെ അയൽവാസി പെണ്ണിനോട് നീ വ്യഭിചരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വ്യഭിചാരം വലിയ തെറ്റാണ്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകലുന്ന മാർഗമാണത്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന മാർഗമല്ല അത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അയൽവാസി പെണ്ണുമായി വ്യഭിചാരം നടത്താൻ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. നല്ല അവസരമാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഭർത്താവ്, സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഉപ്പ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് അയൽവാസിക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാ നല്ലോണം സൗകര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, വലാ തസ്നി ബിഹലീലതി ജാരിക, നിന്റെ അയൽവാസി പെണ്ണിനോട് നീ വ്യഭിചരിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വ്യഭിചാരം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നല്ല, വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദൈവീക ഗ്രന്ഥമായ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്തായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അജൽ വന്നിട്ട്, മരണം വന്നിട്ട്
ഖബറിൽ കടക്കുമ്പോ മലക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഇമാം ആരാണ് എന്ന്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത്, മലക്കുകളുടെ ചോദ്യമാണ്, നിന്റെ ഇമാം ആരാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയണം. വൽ ഇമാമു ഖുർആനി, വൽ ഇമാമി ഖുർആനി, എന്റെ ഇമാം ഖുർആനാണ്, എന്റെ ഇമാം ഖുർആനാണ്. അതല്ലാതെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണ് എന്നല്ല പറയാ. എന്റെ ഇമാം ഖുർആനാ, എന്റെ ഇമാം ഖുർആനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ ജീവിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരാ, നല്ലോണം ചിന്തിക്ക്. അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ചിന്തിക്ക്. അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ചോദ്യമാ, നിന്റെ ഇമാം ആരാ, ഇമാം ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ SSLCക്കും +2-നുമൊക്കെ മക്കളെ ചോദ്യോത്തരങ്ങള് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ, വായ്പാട്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഖബറിലൊരു ചോദ്യമുത്തരം വായ്പാട്ടാക്കലില്ല. ദുനിയാവില് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ജീവിതമാണോ നീ നയിച്ചതെങ്കിൽ അതാണ് നിന്റെ ഖബറിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിന്റെ ഇമാം ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നട്ടല് നിവർത്തിയിട്ട് എന്റെ ഇമാം ഖുർആനാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണോ? അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ, നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുതേ, അത് മോശമായ സംഗതിയാ. വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുതേ. ചെയ്യരുതേ എന്നല്ല, പിന്നെ 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 വ്യഭിചാരത്തിന്റെ മുട്ട പോത്തിറ. എങ്ങനെയാ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ മുട്ട പോവല്? മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഞാൻ ഇന്ന ജാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നീ അവിടേക്ക് വാ, ഞാൻ അവിടെ പുറകുടിക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നീ അവിടേക്ക് വാ, ഞാൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണേ അല്ലേ. എന്നൊക്കെ ഉറുസൊക്കെ നടക്കുമ്പോ എല്ലാരും വരും, പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാരും വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് മുമ്പിൽ ഇന്ന ജാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. നല്ല സുഖായില്ലേ, നല്ല സുഖായില്ലേ? ഖുർആൻ പറയുകയാ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതേ എന്നല്ല, വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ, നിന്റെ കണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കും, നിന്റെ ചെവി വ്യഭിചരിക്കും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിന്റെ കാലും കൈയും വ്യഭിചരിക്കും. അവസാനം അതൊക്കെ നിന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം ഒന്നിരിക്കൽ വാസ്തവമാക്കുകയോ വാസ്തവമാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അല്ലാഹു ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിചാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം, കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അത്രയും ശക്തമായതാണ്, അള്ളാഹു അത്രയും ശക്തമായി വിരോധിച്ച സംഗതിയാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത് സാർവത്രികമായിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നത് സാർവത്രികമായിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ കലർന്ന്. ഞാന് നമ്മളെ അഡ്യാർ കണ്ണൂരിൽ നമ്മളെ ജാമ്യനൂർ അറബി കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രചരണ സമ്മേളനം വെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമ്മേളനം നടത്താൻ ഒരുപാട് ചെലവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുതലാളിമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെലവിന് സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഒരു മുതലാളി പറയുകയുണ്ടായി, ഉസ്താദെ, നമ്മുടെ ആൺമക്കളുടെയും പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാവട്ടക്കുട്ടിയിൽ പള്ളിന്റെ അവിടെ താഴത്ത് റോഡുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി നമ്മൾ ആണും പെണ്ണുകളും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാക്കട്ടെ. ദുനിയാവിനോട് വല്ലാത്ത പ്രേമം വന്നു പോയപ്പോ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. ഓളിപ്പോ വക്കീലാവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ഡോക്ടർ ആവണം, എല്ലാം ആവണം. ഇസ്ലാമിന്റെ ചെക്കൗട്ടിൽ, ഇസ്ലാമിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പെർമിഷൻ നൽകുന്നില്ല. നീ എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നൊരുത്തന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തോള് കൈയിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലെ ഓനെ കൂടെ നിന്നിട്ട് സെൽഫ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അതിലേറെ അത്ഭുതം, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ടൂർ പോവാ. നമ്മളതിന് പൈസ കൊടുക്കുക, കീസിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കുക, 5000, 10,000, 2000, 4000. ഈ നാടല്ലാത്ത ബാപ്പ പൈസ കൊടുക്കുക.
ദയ്യൂസ് അവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം ഇസ്ലാമിൽ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉമ്മമാർക്കെല്ലാം അറിയാം. മക്കള് വന്നിട്ട് SSLCയിലും സെക്കൻഡ് PUCയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കള് ഷാലിന്ന് ടൂർ പോകുന്നുണ്ട്. എത്ര പൈസ എടുക്കാ പോകുന്നത്? അത്ര തന്നെ ചോദ്യം. പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ, ആരെ കൂടെ പോണത്, ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ആ നിലക്ക് പോവാൻ കഴിയോ, അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പോവാൻ കഴിയില്ല, പോവാനായിട്ട് പറ്റൂല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇന്ന് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ഇസ്ലാം കർശനമായി വിരോധിച്ച കാര്യമാണ് വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേറെ കർശനമാ എന്റെ അയൽവാസി പെണ്ണുമായി വ്യഭിചരിക്കല്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നീ എങ്ങാനും കക്കുന്നവനായ അയൽവാസി പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നവനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാ, ഫഅജ്ബു അൻക വജ്ഹി, എന്നെ തൊട്ട് എന്റെ മുഖത്തിനെ ഞാൻ മറച്ചു കളയുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. അല്ലാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബാപ്പയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദുനിയാവിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന ജഗനിയന്താവായ അല്ലാഹുവിനെ കാണണ്ടയോ? അല്ലാഹുവിനെ കാണണ്ടേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെയും നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവായ കാണാത്ത അല്ലാഹുവിനിക്കല്ലേ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തത്. മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ കാണണ്ടേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ നീ കക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഡിമാൻഡ്, നീ കക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത് പറയുന്നത്, അയൽവാസി പെണ്ണുമായി നീ വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരനല്ല. പിന്നെ ആരാ അയൽവാസി? നിന്റെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും മുന്നിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 40 വീടുകളാണ് അയൽവാസികളെ. വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് 40 വീട്, ഇടഭാഗത്തേക്ക് 40 വീട്, മുന്നിലേക്ക് 40 വീട്, ബാക്കിലേക്ക് 40 വീട്. അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി എത്ര വീടുകളാകുമെന്ന്. നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടില് അത്രയല്ലേ വീടുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ വീട്ടുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുമായി നീ വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നീ വ്യഭിചരിച്ച നാളെ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാ. എന്റെ മുഖത്ത് നിന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ മറക്കുമടാ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ, ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കണ്ടേ? ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പെങ്ങളെ, ദുനിയാവിന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണോ? അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ഈ ദുനിയാവിന്റെ 2 സെക്കൻഡുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഖിറ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഖത്തിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി, പൊട്ടന് ദുനിയാവിൽ വേറെ ഉണ്ടാകുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹു ഈ മാറ്റം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വർഗ്ഗത്തെ എന്ത് വിവരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അനുഭൂതികളെയും മറക്കുന്നതാ. അത്രയും വലിയ അനുഭൂതിയാ, അത്രയും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമാ അല്ലാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അത് കക്കുന്നവനിക്കും അയൽവാസി പെണ്ണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നവനിക്കും സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് കട്ടവനും വ്യഭിചരിച്ചവനും ഇവിടെ തൗബയുണ്ട്. തൗബ ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും കക്കാതെ, കട്ടാൽ അതിനൊക്കെയുള്ള തൗബ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ കട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും തൗബ ആവൂല. കട്ടതിനൊക്കെ തൗബ എന്താ? ആരുടെ ഞാൻ കട്ടത്, ആ സാധനം ഓനക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. അല്ലെ ഓനോട് പറയണം, എന്താ ആണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത് കട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ സാധനം എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പൈസ പിടിച്ചോ, എനിക്ക് പുറത്തുതാ എന്ന് അവനോട് പറയണം. അള്ളാഹു പുറത്തു തരും. അള്ളാഹു നാഫിയാനും തരട്ടെ. അള്ളാഹു നാഫിയാനും തരട്ടെ. അള്ളാഹു നാഫിയാനും തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഖത്തെ തിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല,
ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ നിന്നെ തൊട്ട് അടക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയരുകയില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. എന്തോ ഒരു ഗൗരവാണിത്, എന്തോ ഒരു ഗൗരവാണിത്. നാം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയില്ല. നമുക്ക് വേണോ ഇത്? ഈ കക്കലും വിഭചാരവും നമുക്ക് വേണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയമായി ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാ. 7 കാര്യങ്ങളായി ഒരു 3 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാ. അല്ലാഹു, ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് സഹായങ്ങൾ തന്നവരുണ്ട്, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തഖ്വ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ നബിയോട് പറയുകയാ, ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ നിന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ അടുക്കുന്നതാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അത്രയും തെറ്റാ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് അയൽവാസി പെണ്ണുമായി വ്യഭിചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. 8ാമത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസ നബിയോട് പറയുന്നത്, വഹിബ്ബലിന്നാസ് കമാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇഷ്ടപ്പെടുക. കമാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക, നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ സൗകര്യങ്ങള് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോ നിന്റെ സഹോദരനായ മുസ്ലിമിന് എന്നല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. വഹിബ്ബലിന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇഷ്ടപ്പെടുക. കമാ തുഹിബ്ബു ലിനഫ്സിക, നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാധിക്കും നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല തെരുവാണ്. അവിടെ കാർ തിരിക്കാനും ഓട്ടോറിക്ഷ തിരിക്കാനും ജീപ്പ് തിരിക്കാനും എല്ലാം സൗകര്യമാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തെ അയൽവാസിന്റെ വീട്, ഓന് നമ്മളെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുങ്ങാണ്ട് റിക്ഷയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നിട്ട് പോകണം നമ്മള് ജാലക്കൂടെ. അതന്നെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ. ചില വല്ല പ്രശ്നമാക്കും, എന്റെ ജാലക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല വഴിയും സൗകര്യമൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്റെ അയൽവാസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കണ്ടേ? അതാണ് സൃഷ്ടികർത്തനടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കുക. എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാരനോ നിന്റെ സമൂഹക്കാരനോടും നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വല്ലാത്ത വാക്കാണിത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോ പിന്നെ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനൊരു നല്ല കാർ എടുക്കുമ്പോ പിന്നൊരുത്തനും കാർ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരുത്തൻ കാർ എടുത്താൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഓൻ കാർ എടുത്തല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. നമ്മളെങ്ങനെ പറയാ? വേഗം പൊട്ടി നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ? വേറെ ഒരു കാർ എടുത്താൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? അൽഹംദുലില്ലാ ഓൻ കാർ എടുത്തല്ലോ. കാരണം ഞാൻ കാർ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓൻ എടുത്തല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ. ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഇന്ന് കച്ചവടമൊക്കെ കാണാം, അവിടെ 10 രൂപ പറയുമ്പോ ഇവിടെ 5 രൂപ. കാരണം എന്താ? ഓനക്ക് പോകണ്ട പിടിക്കേണ്ട വെറ്റ്. കച്ചവടക്കാരാ, അത് ശരിയല്ല. നിനക്ക് ഭാര്യ മക്കളുള്ളതുപോലെ കുടുംബമുള്ളതുപോലെ അവനിക്കും ഭാര്യ മക്കളും കുടുംബക്കാരും ഉണ്ട്. നിന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവന്റെ കുടുംബക്കാരന് സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിനക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വില പറഞ്ഞ് വിക്കൽ ഹറാമാ. അല്ലാഹു നാഫിയാൽ തരട്ടെ. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എന്റെ സഹോദരന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളായിട്ട് നീ കാണണമെന്നാ അല്ലാഹു പറയുന്നത്. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. 9ാമത് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, എന്റെ പേരിലല്ലാതെ നീ അറുക്കരുത്. ഏതൊരു മൃഗത്തിന് അറുക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അറുക്കണം എന്നാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, സമയമായി. നമുക്ക് ദ്വാരന് ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നാഫിയാൻ തരട്ടെ. 10ാമത് അല്ലാഹു പറയുന്നത്,
വതഫറഗ ലി യൗമ അസ്സബ്തി വഫറഗ ജമീഅ അഹ്ലി ബൈതിക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമുദായക്കാരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി തരണം. ശനിയാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയുണ്ടായി മൂസാ നബിയോട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നല്ലാഹ തആല ജഅല അസ്സബ്ത ലിമൂസാ ഈദാ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനക്ക് ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹു പെരുന്നാളാക്കി കൊടുത്തു. വഖതാറൽ ജുമുഅത ഫജഅലഹാ ലനാ ഈദാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിനെയാണ്. അന്ന് പെരുന്നാളാക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സുബ്ഹാൻ. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അവസ്ഥ? ബസ്സായ കുറച്ച് ഉപ്പമാര് മാത്രം. ഈ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല, ഉസ്താദേ അറിയുള്ളൂ. ബസ്സായ കുറച്ച് ഉപ്പമാര് മുന്നിലുണ്ടാവും. നമ്മളെ കുട്ടികളോ ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ എപ്പോഴാ വരിക എപ്പോഴാ പോവാ അറിയില്ല. ജുമാക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അറിയില്ല. ഇനി അഥവാ വന്നാലോ പടക്കളത്തിൽ അത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അതിനെക്കാട്ടും വലിയ സൗണ്ടാ പള്ളിയില്. പടക്കള മനസ്സിലായില്ലേ? യുദ്ധാക്കുന്ന ജാഗത്ത് അത്ര ബൊപ്പ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാക്കി പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനേക്കാളും വലിയ സൗണ്ട് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദുന്യവികവും മുഖറിയുമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധിപതനം വെള്ളിയാഴ്ച ബഹുമാനിക്കാത്തതാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്കൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം, വയസ്സായ ഉപ്പമാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. നമ്മളത് ഞായറാഴ്ചക്കാക്കി. ചില സ്കൂളിൽ അർജി കൊടുത്തു, ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച വേണ്ട ഞായറാഴ്ചക്കാക്കണം. ഇപ്പൊ എന്തായി? മദ്രസ പോലും വെള്ളിയാഴ്ച ലീവ് ക്യാൻസലാക്കി ഞായറാഴ്ചക്കാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച മദ്രസ, ചില മദ്രസയിലൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹിനോട് നാളെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അള്ളാഹുവിനോട് നാളെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ നല്ലോണം ബഹുമാനിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വളരെ ആയുസ്സാണ് കുറച്ച് തന്നത്. ഒരൊറ്റ അത്ഭുതം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സാണ് നമുക്ക് തന്നത്. എന്നാലോ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് നല്ലോണം ആയുസ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ അമല് വേണ്ടേ? അവരെക്കാളും കൂടുതൽ അമല് നമുക്ക് വേണല്ലോ. അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിക്കെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് റമളാനിലെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഉള്ളത്. ആ രാത്രിക്ക് 1000 മാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 82 കൊല്ലം. ഒരാൾ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രി ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ അവനിക്ക് എത്ര കൂലി കിട്ടും? അത്ര കൂലിയാണ് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പള്ളിയിൽ അതിനാണ് പൂർവികന്മാരായ ഉസ്താദുമാര് സലാത്ത് നിയമിച്ചത്. പള്ളിയിൽ ആ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങുമ്പോ ഹറാമിലേക്കൊന്നും പോവാതെ എല്ലാവരും സലാത്ത് ചെല്ലട്ടെ. ഇന്നോ ഉസ്താദുമാര് 2 ഉപ്പമാര് മാത്രം സലാത്തിന്, മക്കളും അല്ലാത്തവരും പെഡ്ലൈറ്റ് കളിയും മറ്റു വേണ്ട തരങ്ങളും റോട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പള്ളിയിൽ സലാത്ത് നടക്കുമ്പോ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വരാറുണ്ട് സലാത്തിന്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിക്ക് ആദരവുണ്ടല്ലോ. അന്നത്തെ ഒരു സ്വലാത്തിന് നീ 82 കൊല്ലം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിന്റെ കൂലിയാ മോനെ. നീ അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിന് 82 കൊല്ലങ്ങളോളം നീ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന പ്രതിഫലമാ അള്ളാഹു നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയെ പകലിനെ നീ ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത ദരജയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ലേ? അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ.
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സലാത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്. എല്ലാ പള്ളിയിലും അൽക്കാഫിന്റെ ഏട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. എന്തിനാ അൽക്കാഫ് ഓതട്ടും? ആരാ ഓതാറുള്ളത്? ഇന്നോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിരക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരാൻ പോലും സമയമില്ല, കുളിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. പള്ളിക്ക് പിന്നെ എവിടെ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഈ നാട്ടിൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സങ്കടമാവുകയോ നീ ജുമുഅക്ക് പങ്കെടുത്തു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രജിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എഴുതപ്പെടണമെങ്കിൽ ഖതീബ് മിമ്പറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എത്തണം. പള്ളിയിൽ എത്തിയതിന് ഇമാം ഖതീബ് മിമ്പറിൽ കയറിയതിന്റെ ശേഷമാണ് നീ പള്ളിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ജുമുഅ വീടി രജിസ്റ്ററിൽ പേരില്ല. എന്താ കാര്യം? നമ്മളൊക്കെ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ റേഷൻ അങ്കടി എന്ന് പറയും അല്ലേ? അവിടുന്ന് സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ ബുക്കിന് എന്താ പറയാ സാറ്? റേഷൻ കാർഡ്. റേഷൻ കാർഡിലെങ്ങാനും നമ്മളെ പേരില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് 3 മക്കളാണെങ്കിൽ എന്റെയും ഭാര്യന്റെയും പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മക്കളുടെ പേരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഭാര്യക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരി. മക്കൾക്കറിയില്ല റേഷൻ കാർഡിൽ. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത്? എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റെക്കോർഡില് നമ്മുടെ പേര് വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ? അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോ നിന്റെ പേര് രജിസ്റ്ററിൽ വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ? അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇന്നലെ മരിച്ചുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. എന്തോ ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മയ്യത്ത് കാണാൻ പോലൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ? പുഞ്ചിരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് പറഞ്ഞ് കരയുകയുണ്ടായി എന്നോട്. ഞാനിങ്ങനെ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രി ആ പാതിരാത്രി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാൻ നല്ലോണം പരിചയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി. നിങ്ങൾ ജനാസ കണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഉസ്താദേ, ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാത്തൊരു കരച്ചിൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. നാട്ടിലൊരു തലാഖിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോ, ഖിബിലയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോ, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ, കുടുംബ ചൊറിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിക്കാമെന്നാൽ, കണ്ണീരിന് മന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാൽ ആരെടുത്താ മന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പോലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ശൈഖുന ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുക എന്നായിരുന്നു. എല്ലാ മേഖലയിലും നേതൃത്വം വഹിച്ച ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതൻ, വയസ്സായിട്ടും സുഖമില്ലാതെയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം അർപ്പിച്ച ആ മഹാപണ്ഡിതൻ വഫാത്തായി പോയി. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. 10,000-കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവിടത്തോടുള്ള ആ സ്നേഹം വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വന്നു. ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ നമ്മുടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിയാൻ തരട്ടെ. ആലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ലോണം, ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ പാർട്ടിയൊന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത്. പാർട്ടി കൊണ്ടൊരിക്കലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല. ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതുപോലത്തെ ഒരു പകരക്കാരനെ നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 10 കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തന്നെ മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞ ഖുദ്സിയായ ഹദീസിന്റെ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർമ്മ വെക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്റെ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅലീമി സുൽത്താനിക.
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا وحبيبنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين സ്വലവാത്തുല്ലാഹി വസലാമു അലൈഹി അജ്മഈൻ. അല്ലാഹുവേ, പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ ദീൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വാക്കുകളെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാക്കി തരണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആയുസ്സിന്റെ തൃപ്തിയിലും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ത്വാഅത്തിലുമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിൽ, ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉയർച്ച തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ മോൻ നടന്നു പോകുന്നത് ഇന്നവന്റെ മകനാ, വളരെ കുറ്റക്കെട്ടവനാ എന്ന് നീചമായ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. അവന്റെ മോനാ, എന്തോ ഒരു നല്ല മോനാണെന്നറിയോ എന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. എന്റെ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. ആരെയും പേടിക്കാതെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഹിമ്മത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഈ നാട്ടുകാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വാളിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ അവരെ മനസ്സുകളിലുണ്ടല്ലോ. അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവയുടെ വാളിന് വന്നപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ വീട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ. ആ വീട്ടുകാരിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർ അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കൊല്ലങ്ങളായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാര് അല്ലാഹുവേ, വീടുകളിൽ അവരിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർണം പോലും വിറ്റിട്ട് കിതാബ് വാങ്ങാൻ പണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പല ഉസ്താദുമാര് മരിച്ചു പോയല്ലോ. അവരെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അവരോട് കൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്. കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്തപ്പോ സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തന്നവരുണ്ട്. ലേലം വിളിക്കാൻ റുമ്മാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നവരുണ്ട്. അത് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമയം മരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ട്, ഹൂറുല്ലീനെ കണ്ട്, ഹബീബ് തങ്ങളെ കണ്ട്, അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സ്വാഗതം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉറക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞ് ഖുബയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ഉള്ളൂടുകൂടെ ഖുബയിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സ്വാഗതം ഏറ്റുവാങ്ങി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. തരണേ അല്ലാ. തരണേ അല്ലാ. പാപികളാണ്, ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا بحق القرآن خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا برحمتك وبفضلك وبكرمك وبجودك شر الدنيا وشر الآخرة وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഹദീസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ ആയത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.